بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسلامک لائف یوٹیوب چینل۔ دوستو دجال اس وقت کسی جزیرے میں قید ہے۔ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کہ آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ پر اسرار جزیرہ کہاں ہے؟ آخر گوگل میپ میں یہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بہترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس سے سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جرام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخرکار سمندری سفر کے دوران مغرب کی جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو انہوں نے جانور کی شکل کی ایک چیز نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اسے کہا، کم بخت تو کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا، میں دجال کا جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ایسا کوئی بھی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں۔ ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے پر آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحر کبریا کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ پھر اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا اس بستی والے اس پانی سے کیا کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا بنی امی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ تو اس نے پوچھا، اچھا پھر بتاؤ کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ تو اس نے کہا، سن لو، عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا۔ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس بارے میں بہت سے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پر اسرار جزیرہ کہاں ہے۔
जहां दज्जाल जंजीरों में जकड़ा कैद है। बाज़ लोगों का गुमान है कि बहरे अरब में मौजूद सुक्तरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहां दज्जाल कैद है। यह जजीरा नहायत ही अजीबोगरीब मकाम है। प्यारे दोस्तों, जजीरा सुक्तरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंद परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। ड्रैगन ब्लड ट्री नामी अजीबोगरीब दरख्त भी इसी जजीरे में उगता है, जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा भी इस जजीरे पर हैरान कर देने वाले 700 अक़साम के दरख्त और मखलूक़ात पाई जाती हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहाँ एक मशहूर गार अलहोक है जो 3 किलोमीटर लंबा तवील है। इतना बड़ा गार पूरे मशरक़ी वस्ता में कहीं नहीं है। जैसा कि हदीस में जिक्र है कि दज्जाल का ज़हूर मशरक़ से होगा और ऐसी जगह पर होगा जहाँ से वो मशरक़ी वस्ता को मुतासर कर सकेगा। लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं, जबकि कुछ लोग बहर ओकियानूस अटलांटिक उसमें मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का इलाका करार देते हैं। ये वो इलाका है जहाँ कंपास काम करना बंद कर देते हैं, वहाँ जाने वाले जहाज़ और कश्तियाँ भी वापस नहीं आती और यहाँ बहुत सारे हादसात रूनुमा हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिन्नों और भूतों से मुतल्लिक़ वाक़यात पेश आते रहते हैं। इस इलाके में अक्सर समंदरी तूफ़ान आते हैं और ऊंची ऊंची समंदरी लहरें चलती हैं। दोस्तों, बरमूदा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं है। ये एक तकून नमा इलाका है जिसके अंदर 300 से ज़्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरे मौजूद हैं जहाँ आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा। इस बरमूदा ट्रायंगल पर की गई तहकीकाती रिपोर्ट को भी आज तक शाया नहीं किया गया। यूँ लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं। मशहूर मिस्री मुहक्किक दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूदा तकून का एक बहुत बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेर इस्तेमाल है। उसने बाकायदा वहाँ किला नमा महल बना रखे हैं जो तकून की शक्ल में मौजूद है। तारीख़ में दज्जाल के जजीरे के मुतल्लिक़ एक मशहूर दावा उस्मानिया अमीर अल बहर और जोग्राफियादार पेरी रईस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को अगर हम देखें तो इसमें एक पुरअसरार मकाम की निशानदेही की गई है जहां उसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो आधा इंसान और आधा जानवर की तरह नज़र आता है, जिसे लोग ने दज्जाल करार दिया है। दोस्तों, तुर्की के एक मशहूर मुसन्निफ कुरसान बरकान ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहाँ से वो अपने पैरोकार यानी अमेरिका और इसराइल को हदायत देता है और अमेरिका और यहूदियों की बहरी जहाज़ें भी इसी जजीरे तक जाती हैं जहाँ वो इस गिरजे में दज्जाल से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये मालूमात इतनी खुफिया होती है कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ये जजीरा कहाँ मौजूद है। बरकान ने लिखा है कि वो जजीरा बरमूदा तकून में ही है क्योंकि इस बरमूदा में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहाँ एक बड़ा गिरजा पाया जाता है और यहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई भी उसमें दाखिल होना चाहता है तो वो वहाँ से वापस नहीं आ सकता। यह जजीरा कोई आम जजीरा नहीं है। यही वजह है कि गूगल मैप में इस जजीरे की लोकेशन नहीं मिलती। नीज़ कई लोगों ने ये देखने का दावा भी किया है कि इस जजीरे में अमरीकी बहरी बेड़े दाखिल होते हैं। ईसा दाऊद ने अपनी किताब में लिखा है कि दज्जाल ज़माने कदीम से बहरुल काहिल के गैर आबाद और वीरान जजीरों में रहता है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल तक वो बेरियों में जकड़ा हुआ था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उसकी बेरियां टूट गई और वो आज़ाद हो गया, मगर उसे खरूज की इजाज़त नहीं है। लिहाजा अब वो बरमूदा ट्रायंगल के करीब वीरान जजीरों में रहता है और वहाँ से अपनी दज्जाली क़ुव्वतों और पैरोकारों के ज़रिए खरूज की तैयारियाँ कर रहा है। दोस्तों, ये जजीरा बुनियादी तौर पर दज्जाल का हेड क्वार्टर है जहाँ से वो तमाम तदाबीर करता है और शर फैलाता है। और उन जजीरों में से दज्जाल का जजीरा कौन सा है इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। और अपने मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह के हुक्म से दज्जाल उन जजीरों से निकल कर इंसानी आबादी की तरफ आ जाएगा जो हमारे लिए एक आजमाइश और फितना साबित होगी, जिस फितने से बचने के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें राह दिखाई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दीगर दोस्तों को भी शेयर कर दें
ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔